वेलकम स्टुडंट्स. इयत्ता 9वी सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी याच्यामध्ये जो पहिला चॅप्टर आहे त्याबद्दल आपण शिकत आहोत. त्याच्यामध्ये गेल्या तासाला आपण भरपूर काही गोष्टी शिकलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये स्पीड अँड व्हेलॉसिटी, त्यानंतर इफेक्ट ऑफ स्पीड अँड डायरेक्शन ऑन व्हेलॉसिटी, आणि मग आज आपल्याला शिकायचं आहे युनिफॉर्म अँड नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशन, एकरेषीय, एकसमान आणि नैकसमान गती. चला तर मग बघूया याच्यावरची अधिक माहिती. अमर, अकबर अँड अँथोनी आर ट्रॅव्हलिंग इन डिफरंट कार्स विथ डिफरंट velocities. The distance covered by them during different time intervals are given in the following table. The first column shows time in the clock. Second column, the distance covered by Amar. Third column, distance covered by Akbar, and fourth column, distance covered by Anthony. At 5 o'clock, all are in rest position. Distance covered by each person is 0 kilometer. At 5:30, that means after half an hour, distance covered by Amar is 20 kilometer, distance covered by Akbar is 18 kilometer, and distance covered by Anthony is 14 kilometer. Now you observe only in case of Amar. Every half an hour, 5 to 5:30, 20 kilometer, 5:30 to 6, you see here, 5 to 5:30, 20 kilometers, 5:30 to 6, again 20 kilometer, that means 20 plus 20, 40. 6 to 6:30, 20 kilometers. 6:30 to 7, again 20 kilometers. That means distance covered by Amar in each half hour is equal, that is 20 kilometer. Now you observe in case of Akbar, distance covered by first half hour by Akbar is 18 kilometer. Okay, 18 kilometer here. Distance covered by Akbar in another half an hour, that is 18 to 36, that means 18 kilometers. Afterwards, another half an hour, 36 to 42, that is 6 kilometers only. नंतरच्या अर्ध्या तासामध्ये त्यानं फक्त 6 किलोमीटर अंतर कापलेलं आहे. त्यानंतरच्या अर्ध्या तासामध्ये किती अंतर कापलं बरं? 42 किलोमीटरपासून 70 किलोमीटरपर्यंत, म्हणजे 28 किलोमीटर अंतर त्यानं कापलेलं आहे. त्यानंतरच्या अर्ध्या तासामध्ये त्यानं 70 पासून 95पर्यंत, याचा अर्थ 25 किलोमीटर अंतर त्यानं कापलेलं आहे. आणि शेवटच्या अर्ध्या तासामध्ये 7:30 वाजल्यापासून 8 वाजेपर्यंत त्यानं 95 पासून 120 पर्यंत, याचा अर्थ त्यानं 25 किलोमीटर अंतर पार केलेलं आहे. याचा अर्थ असा होतो की अकबरनं प्रत्येक अर्ध्या तासाच्या कालावधीमध्ये कापलेलं जे अंतर आहे ते समान नाही, असमान आहे, अनइक्वल आहे. दॅट मीन्स डिस्टन्स कव्हर्ड बाय अकबर in every half hour is not equal, is unequal. Okay, now I want to learn about or discuss about in case of Anthony. You see here, in case of Anthony, first half hour from 5 to 5:30, Anthony covered the distance 14 kilometer. Another half an hour he covered the distance 14 to 28, that means again 14 kilometer. At 6 to 6:30, 6 to 6:30 he covered the distance again 14 kilometer. याचा अर्थ असा होतो की प्रत्येक अर्ध्या तासाला अँथोनीनं कव्हर केलेलं जे डिस्टन्स आहे ते 14 किलोमीटर आहे.
14 ते 28 याचा अर्थ 14 किलोमीटर, 28 ते 42 14 किलोमीटर, 42 पासून 56 पर्यंत 14 किलोमीटर, 56 पासून 70 पर्यंत 14 किलोमीटर आणि मग 70 पासून 84 पर्यंत 14 किलोमीटर. याचा अर्थ इन केस ऑफ अँथोनी ही कव्हर्ड इक्वल डिस्टन्स इन इक्वल टाइम इंटरवल. ओके. After studying the information given here, some questions for you. What is the time interval between the notings of distances made by Amar, Akbar and Anthony? What is the time interval? The time interval is half an hour. Second question, who has covered equal distances in equal time intervals? समान कालावधीमध्ये समान अंतर कापलं असे व्यक्ती कोण आहेत? या 3 व्यक्तीपैकी असे व्यक्ती कोण आहेत बरं? तर तुम्हाला समजेल, तुम्ही जर टेबलचा काळजीपूर्वक अभ्यास केलात तर याच्यामध्ये अमर आणि अँथोनी यांनी समान कालावधीमध्ये समान अंतर कापलेलं आहे. अमरनं प्रत्येक अर्ध्या तासामध्ये 20 किलोमीटर आणि अकबरने प्रत्येक अर्ध्या तासामध्ये 14 किलोमीटर अंतर कापलेलं आहे. दॅट मीन्स अमर अँड अँथोनी कव्हर्स equal distance in equal time interval. Now the third question, are all the distances covered by Akbar in the fixed time intervals the same? You observe, in case of Akbar, all the distances covered by equal time interval are the same? No. First half hour 18 kilometer, second half hour 18 kilometer, third half hour 6 kilometer, fourth half hour 28 kilometer. That means Akbar not covered equal distance in equal time interval. Now, considering distances covered by Amar, Akbar and Anthony in fixed time intervals, what can you say about their speeds? In case of Amar, it is a uniform speed. In case of Akbar, it is a non-uniform speed. And in case of Anthony, it is a uniform speed. What is actually uniform speed? You see here, uniform speed. If an object covers equal distances in equal time intervals, it is said to be moving with uniform speed. And the best example is distance covered by Amar. And what is actually the non-uniform speed? Non-uniform speed, if an object covers unequal distances in equal time intervals, it is said to be moving with non-uniform speed. For example, the motion of a vehicle being driven through heavy traffic. तुम्ही जेव्हा गर्दीच्या ठिकाणी जाता, वाहन चालवता, तेव्हा तुमच्या वाहनाचा जो वेग असतो, स्पीड असतो, तो युनिफॉर्म असतो का? एकसारखी गती त्याच्यामध्ये असते का? असंच नाही. कधी रस्ता मोकळा असतो तेव्हा तुम्ही वेगाने गाडी चालवता आणि कधी अडचण असेल तेव्हा तुमच्या गाडीचा वेग मंदावतो, कमी होतो. दॅट इज नॉन युनिफॉर्म स्पीड. नाउ acceleration. Let's try this. Take a 1 meter long plastic tube and cut it lengthwise into 2 holes. म्हणजे 1 मीटर लांबीची एक पाईप, PVC पाईप असते, प्लास्टिकची पाईप घ्यायची आणि ती कापायची आहे आणि त्याची 2 व्हॉल्व्स तयार करायचे आहेत. व्हॉल्व्स ज्याला आपण काय म्हणतो की पन्हाळं म्हणतो. पन्हाळं घराच्या बाहेर आपण पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये समोर पाणी पडू नये यासाठी जे लावतो ना, अर्धी पाईप कापलेली असते, ज्याला आपण पन्हाळा असं म्हणतो, त्याला चॅनल असं म्हणायचं. टेक वन ऑफ द चॅनल. यू सी हिअर इन द डायग्रॅम, दिस इज ए चॅनल. दिस इज ए चॅनल. टेक वन ऑफ द चॅनल shaped pipes. Place one of its ends on the ground and hold the other at some height
from the ground as shown in the figure. You see here the figure. त्याचं जे पन्हाळं आहे त्याचं एक टोक जमिनीवरती टेकवायचं आणि दुसरं जे टोक आहे ते तुमच्या हातामध्ये वरती उंचावरती थोडंसं धरायचं आहे. टेक ए स्मॉल बॉल अँड रिलीज इट फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द चॅनल. त्या पन्हाळ्याच्या त्या चॅनलच्या वरच्या टोकापासून एक बॉल, छोटासा बॉल त्याच्यातून तुम्ही सोडायचं आहे आणि काळजीपूर्वक बघायचं. ऑब्झर्व द व्हेलॉसिटी ऑफ द बॉल ॲज इट रोल्स डाऊन अलॉंग द चॅनल. त्या पन्हाळ्यातून बॉल जेव्हा खाली येतो तेव्हा काळजीपूर्वक तो जो बॉल खाली येतोय ना त्याची व्हेलॉसिटी तुम्ही बघायची आहे. इज इट्स व्हेलॉसिटी द सेम ॲट ऑल पॉईंट्स. प्रत्येक बिंदूपाशी त्या बॉलची जी व्हेलॉसिटी आहे ती समान असते का? म्हणजे बॉल जेव्हा वरती असतो, वरच्या टोकाशी असतो आणि तेव्हा जेव्हा तो बॉल आपण सोडतो तेव्हा सुरुवातीच्या काही सेकंदामध्ये त्याचा स्पीड काय असतो? बॉल जेव्हा सेंटर प्लेसला जातो तेव्हा त्याचा स्पीड काय असतो? आणि बॉल जेव्हा अगदी तळापाशी जातो तेव्हा त्याचा जो स्पीड आहे, त्याची व्हेलॉसिटी आहे ती कशी असते? आपण जर काळजीपूर्वक ऑब्झर्व केलं तर आपल्याला असं समजतं की या चॅनलमधून आपण जेव्हा बॉल सोडतो तेव्हा सुरुवातीची त्याची व्हेलॉसिटी अगदी कमी असते, ती व्हेलॉसिटी वाढत वाढत जाते आणि लास्टली जमिनीला जेव्हा बॉल जमिनीवरती येऊन पडतो तेव्हा त्याची व्हेलॉसिटी 0 होते. म्हणजे त्याची व्हेलॉसिटी वाढत वाढत जाते आणि मग शेवटी जमिनीवरती बॉल पडल्यानंतर त्याची व्हेलॉसिटी 0 होते. म्हणजे या चॅनलमधून आपण जो बॉल खाली सोडतो त्याच्या वेगामध्ये वाढ होत जातो, वेग त्याचा वाढत वाढत जातो. व्हेलॉसिटी गोज ऑन इन्क्रीजिंग व्हाईल गोईंग ॲट डाऊनवर्ड डायरेक्शन. याचं अजून एक चांगलं एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती आहे. यू मस्ट हॅव ऑल प्लेड ऑन ए स्लाईड इन ए पार्क. पार्कमध्ये, बागेमध्ये वगैरे गार्डनमध्ये घसरगुंडी असते आणि त्याच्यावरून लहान मुलं घसरगुंडीचा खेळ खेळतात. यू नो दॅट व्हाईल स्लायडिंग डाऊन द व्हेलॉसिटी इज लेस ॲट टॉप. अगदी टॉप मोस्ट पोझिशनला असताना जी व्हेलॉसिटी असते ती लेस असते, कमी असते. इट इन्क्रीजेस इन द मिडल पोझिशनला आल्यानंतर त्याची व्हेलॉसिटी वाढलेली असते अँड बिकम्स 0 टुवर्ड्स द एंड. आणि तो मुलगा जेव्हा घसरगुंडीवरनं अगदी जमिनीपर्यंत येतो तेव्हा त्या ठिकाणी जमिनीवरती आल्यानंतर त्याची जी व्हेलॉसिटी आहे ती 0 होते. दॅट मीन्स व्हेलॉसिटी गोज ऑन इन्क्रीजिंग व्हाईल कमिंग डाऊनवर्ड डायरेक्शन अँड लास्टली इट विल बी 0. द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड ॲक्सलरेशन. आणि यालाच आपण ॲक्सलरेशन असं म्हणतो, त्याला त्वरण असं म्हणतात मराठीमध्ये. द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड ॲक्सलरेशन. आणि मग हे जे ॲक्सलरेशन आहे, हाऊ टू कॅल्क्युलेट द ॲक्सलरेशन इन ए पर्टिक्युलर बॉडी, मुव्हिंग बॉडी. ॲक्सलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन व्हेलॉसिटी अपॉन टाईम. आता चेंज इन व्हेलॉसिटी आपण आत्ताच बघितलं की व्हेलॉसिटी, एक मुलगा स्लाईडमधून खाली सरकत येतोय, घसरगुंडीमधून खाली येतोय, तेव्हा त्याची व्हेलॉसिटी सेम असते का? सेम नसते. ॲट टॉपमोस्ट पोझिशन इट इज व्हेरी लेस, ॲट मिडल it increases and lastly it will be 0. That means velocity changes. Now if the initial velocity, सुरुवातीचा वेग, if an initial velocity is u, suppose its initial velocity is u and in time t इतक्या काळानंतर it changes to the final velocity v. सुरुवातीचा वेग u इतका आहे आणि टी इतक्या काळानंतर त्याचा वेग जो आहे तो व्ही इतका झालेला आहे. आणि मग आपण आता काढूया की चेंज इन व्हेलॉसिटी कसं काढायचं. ॲक्सलरेशन ए इज इक्वल टू फायनल व्हेलॉसिटी मायनस इनिशियल व्हेलॉसिटी अपॉन टाईम. व्हॉट इज फायनल व्हेलॉसिटी? फायनल व्हेलॉसिटी व्ही. व्हॉट इज इनिशियल व्हेलॉसिटी? फायनल व्हेलॉसिटी व्ही. व्हॉट इज इनिशियल व्हेलॉसिटी? दॅट इज यू. and what is time? That is t. And therefore acceleration a is equal to
A is equal to V minus U upon T. That is the formula for calculation for acceleration. If the velocity of an object changes during a certain time period, then it is said to be have accelerated motion. Velocity त्याची चेंज होत गेली पाहिजे, त्याला आपण म्हणतो accelerated motion. An object in motion can have two types of acceleration. दोन प्रकारचं acceleration असतं. When an object is at rest in the beginning of its motion, what is its initial velocity? Now, object is at rest in the beginning of the motion. सुरुवातीला ते ऑब्जेक्ट रेस्ट पोझिशनमध्ये आहे. मग त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी काय होईल? सुरुवातीचा त्याचा वेग काय होईल? दॅट इज इनिशियल व्हेलॉसिटी इज 0. दॅट मीन्स u इज इक्वल टू 0. When an object comes to rest at the end of the motion, what is its final velocity? ऑब्जेक्ट जेव्हा शेवटच्या पोझिशनला जातं तेव्हा त्याची व्हेलॉसिटी किती असते? जेव्हा ते ऑब्जेक्ट शेवटच्या पोझिशनला जातं तेव्हा ते रेस्ट पोझिशनला जातं आणि म्हणून त्याची जी फायनल व्हेलॉसिटी आहे दॅट फायनल व्हेलॉसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू 0. नाउ वी वॉन्ट टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ ॲक्सलरेशन. देर आर 3 टाइप्स ऑफ ॲक्सलरेशन: पॉझिटिव्ह ॲक्सलरेशन, negative acceleration and zero acceleration. An object can have positive or negative acceleration. When the velocity of an object increases, the acceleration is positive. That means acceleration positive here. Velocity goes on increasing, acceleration is positive. In this case, the acceleration is in the direction of velocity. Now, when the velocity of an object decreases with time, it has negative acceleration. When the velocity goes on increases, the acceleration is positive. Velocity decreases, acceleration negative. Negative acceleration is also called deceleration. Okay, its direction is opposite to the direction of velocity. त्याची डायरेक्शन असते ती कशी असते? व्हेलॉसिटीच्या अपोजिट असते. If the velocity of an object does not change with time, it has zero acceleration. वेळेनुसार त्याची व्हेलॉसिटी जर बदलतच नसेल, व्हेलॉसिटीमध्ये कुठलाही चेंज झाला नाही, तर त्याला आपण काय म्हणतो? झिरो ॲक्सलरेशन. दीज आर द डेफिनेशन्स ऑफ पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह अँड झिरो ॲक्सलरेशन.